اب دیکھیے اینگر ہم سب میں ہے، لیکن اب کتنا اینگر رکھنا، کتنا لائٹ ہے، اینگر تو رہے گا. دس از لائک پارٹ آف اوور لائف. کیا کوئی یہ بول سکتا ہے کہ نہیں میں اینگری ہو ہی نہیں سکتا ہوں، مجھے تو غصہ ہی نہیں آ سکتا؟ نہیں، غصہ آئیں گا، غصہ ایک نارمل ہے. اینگر لیکن اس کے لیول بھی رہیں گے اینگر کے، یہ نیچرل چیز ہے. اچھا غصہ کب آتا معلوم؟ یا تو اپنے پرسنل چیزوں پہ بھی آتا، بعض اوقات جواب میں آتا غصہ. کوئی آپ کو بہت زیادہ غصہ کرے، بدتمیزی کرے، اور وہ آنسر کر رہے ہیں، آپ وہ بدتمیزی کو آنسر کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو جو غضب بول کے ورڈ آتا، غصہ بول کے ورڈ آتا، تو یہاں پر کوئی بھی چیز غضب، غصہ، تو اس سے بچنے کے لیے پریونٹیو میجرز بھی دیکھیں گے. ایک صحابہ بتاتے ہیں غصہ کیا ہے، ہر شر کی چابی ہے. ہر شر مطلب ہر ایول تھنگ کی چابی ہے. غصے سے کیا ہوتا، رشتے خراب ہوتے، چاہے گھر والوں کے ہو، باہر والوں کے ہے. غصہ زیادہ تر برائی ہے، لیکن کس کانٹیکس میں اچھا ہے؟ اب سمجھیے کہ کوئی آپ کو مذاق اڑائے، غصہ کرے، اور اس میں آ کے آپ اچھے ہو گئے، اپنا اخلاق اچھا کر لیے، یا آپ کے اندر کوئی چیز کی کمی تھی، وہ چیز آپ کیا کریں، امپروو کر لیے. بہت سارے چیزیں کیا ہے، امپروومنٹ کے لیے اپنے کو موقع ملتا. غصہ ایک پازیٹیو مینر میں ہم یوز کرنا ہے. وہ ٹائم کیا رہتی معلوم ہے، اتنی زیادہ انرجی جمع ہو جاتی، وہ انرجی کو رائٹ وے میں اور رائٹ پلیس میں استعمال کرنا ہے. تو الغضب بول کے آج کا جو چیپٹر ہے غضب کے بارے میں، غصے کے بارے میں. تو حسن البصری کیا بولتے ہیں، اگر تم غصے پہ قابو آ جائیں گے نا، قابو کر لیں گے، تو پروٹیکشن ہو جائیں گا شیطان سے. شیطان کیا کرتا ہے، انسٹیگیٹ کرتا، ایول چیزیں بتاتا، اچھا تم یہ کر لو تو وہ کر لو، وہ چیزوں سے بچ جاتے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اور تمہارے لیے جہنم فاربیڈن ہو جاتی. اور اب غصے کو وہ کرنے کے لیے چار چیزیں ہیں. ایک تو نا اپنے نفس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور خوف. یہ اگر غصے کو وہ کر لیے تو خوف سے بھی ہو جاتے بہت سارے وقت. خوف یہ چیز کا، وہ چیز کا، کچھ بھی خوف ہو سکتا. اور شہوت، لسٹ کی وجہ سے بھی یہ چیزوں میں کیریڈ اوے ہو جاتے، اس پہ بھی اپنے آپ کو روکنا. اٹ کین بی شہوت، کین بی اینی تھنگ. اٹ کین بی زیادہ کھانا، زیادہ سونا، اٹ کین بی اینی تھنگ. اور فیئر بھی کیا ہے، کسی قسم کا بھی، کسی لوگوں کا فیئر ہو سکتا، یا مرنے کا فیئر ہو سکتا، اٹ کین بی اینی تھنگ. اور چوتھی چیز ہے اینگر. یہ ساری چیزیں کیا ہے معلوم ہے، شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا. یہ چاروں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو سکتی کہ آپ کے دماغ میں ڈال رہا، اس سے پھر آپ کو کیا ہوتا، آہستہ آہستہ اینگر ڈیولپ ہوتا. اب غصے میں بھی نا لیولز رہیں گے. فرسٹ لیول میں کیا ہے، سخت ہے. تو ایسا رہتا کہ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی، آپ ڈس لائک کریں. اٹ کین بی ان یور اون سیلف. ہو سکتا آپ اپنی ہیبٹ سے بھی، ہو سکتا کوئی چیز سے آپ بار بار کوئی غلطی کر رہے ہیں اینڈ یو ڈنٹ لائک ان یور سیلف، وہ بھی چیز ہو سکتی. تو اریٹیٹ ہو جا رہے ہیں، بڑوں پہ ہو رہا، چھوٹوں پہ ہونا، بچوں پہ ہونا، دس از کائنڈ آف سخت. سین خواہ. اب سیکنڈ لیول کیا ہے معلوم ہے، غیظ ہے. اپسیٹ ہو رہے ہیں، لیکن بولتے ہیں نا، او مائی بلڈ از بوائلنگ. اور وہ اس میں کیا ہوتا، بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا. یہ مور دین اریٹیشن ہے. وہ تو فرسٹ لیول تھا، سخت تھا اریٹیشن کا. اب سیکنڈ لیول کیا ہے، غیظ ہے، غصہ، بلڈ پریشر بڑھ جا رہا بہت زیادہ. اب وہ کیا ہے، اپنے حد تک ہی ہے. یہ سیکنڈ لیول میں بنا ریاکشن نہیں آیا. اوکے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. سیکنڈ لیول میں بھی ریاکشن نہیں آیا. اب جو تھرڈ لیول آئیں گا، تھرڈ لیول کیا ہے، غضب ہے. ایکسپریس کر رہے ہیں اب اینگر کو اپن غضب میں. تو ایکسپریس جب کرتے نا، اس میں نقصانات بھی ہوتے، خود کے بھی ہو سکتے، سامنے والے کے بھی ہو سکتے. اور حد کیا ہے، بہت زیادہ اپسیٹ. فورتھ لیول ہے وہ، بہت زیادہ اپسیٹ ہو جانا. اور اس میں فورتھ لیول میں جو ہے نا، اس میں ریاکشنری آپ ریونج بھی لینا. سمجھ رہے ہیں، کوئی بات سے آپ بہت اپسیٹ تھے، غصے میں تھے، وہ تھے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے ریاکشن میں اب آپ ریونج بھی لے رہے ہیں. وہ لیول کیا ہے، حرد بولتے. لیکن آج کا ہم جو لرن کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے، غصہ کون سا ہے، غضب کے بارے میں ہے. تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے میں حدیث سیدھے سیدھے پڑھا دوں، وہ تو میں پڑھاؤں گی، لیکن یہ اس کا روٹ کاز کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا.
تو اس کو اپن روکنا ہے. کس طرح روکنا ہے؟ پہلے ہم حدیثیں سیکھیں گے، اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ ہاں اس کو روکنا کیسا ہے، آخر کیوں ہو رہا ہے ایسا، یہ سارے لیول سے کیا. تو میں جیسا بتائی کہ جواب میں جیسا کہ اب بچے بہت زیادہ شرارت کر رہے، اب ان کو غصہ کرنا پڑتا، سم ٹائمس پریٹینس میں بھی کرنا پڑتا. تو اس میں کیا ہو جاتا، ایک دم سے ہم لوگ سدھر جاتے. اگر آپ ایز اے ٹیچر ہے، آپ کو غصہ کرنا پڑا، تھوڑا ڈسپلین کرنا پڑا، یو انڈرسٹینڈ دیٹ کائنڈ آف تھنگ از اوکے، کیونکہ وہ آپ سدھارنے کے لیے کر رہے، بٹ ناٹ لائک ٹیکنگ دا ریونج گوئنگ آن دا ڈفرنٹ لیول. وہ پسند نہیں ہے. کزما کوئی بیلٹ کو ٹائی کرنے کو بولتے یا واٹر بیگ کو ٹائی کرنے کے لیے بولتے. اب 3 لیولس ہے. اب غصے میں کیا ہے معلوم ہے، یا تو ایکسپریس کرتے آپ غصہ نکال رہے ہیں، توڑ پھوڑ، یہ غصے میں آپ دے رہے ہیں سامنے والے کو، بہت زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ فرسٹ لیول ہے. مطلب توڑ پھوڑ بھی کرنا، سامنے والے کو مارنا، یہ سب دس از بیڈ، ریئلی بیڈ. یہ بہت ہی برا ہے. اور سیکنڈ کیا ہے، سپریس. اتنا سپریس کرتے جا رہے ہیں کہ بیماریوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. کیا یہ پسندیدہ ہے؟ نہیں. اب آپ کیا ہو رہا، ہر بار اب بعض وقت کیا ہوتا معلوم، ایک انسان کے ساتھ ہی زیادتی ہوتی، دوسرا انسان اس کے اوپر اوور کم کرتا. وہ کہیں بھی ہو سکتا، وہ گھر میں باہر کہیں بھی، اوکے، یا ورک پلیس میں کچھ بھی ہو سکتا. اب وہ سپریس کرنے سے کیا ہے، سیکنڈ لیول جو میں بتا رہی ہوں، اتنے بیماریاں ہو جاتی اور اتنا انسان ڈپریشن میں چل جاتا. یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. تھرڈ کیا ہے، کام ڈاؤن. تھرڈ لیول جو کام ڈاؤن ہے نا، تو کام ڈاؤن ٹھیک ہے، کام ڈاؤن کرنا چاہیے. اب کام ڈاؤن میں کیا ہے، سنت کے طریقے کیا ہے، غصہ آ رہا، کام ڈاؤن کیسا کرنا ہے. فل غصہ سامنے والے کو آ رہا، تو اس کو بولنا کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ. پھر اس کو پانی دینا چاہیے. کبھی آپ دیکھیے آگ میں پانی ڈالے تو آگ بجھیں گی نا، ویسے اپنے اندر کیا رہتا، ایک فائر رہتا غصے کا. اب اس کو اپنے کو بجھانا ہے، بجھانا ہے تو کیا ہے، اس کے اوپر پانی ڈالتے جا رہے ہیں، پانی ڈالتے تو وہ بجھتے جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا، آگ کیا ہو جاتی، ٹھنڈی ہو جاتی. تو غصہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتا، ٹھنڈا ہوتا جاتا. تو یہ کرنا ہے. اب یہ 3 جو چیزیں میں بتائی، ایکسپریس تو بالکل نہیں کرنا ہے، غصہ توڑ پھوڑ یہ، لیکن یہ ہوتا، یہ چیزیں ہوتے ہمارے فیملی لائف میں یا باہر، یہ ہوتے، لیکن ہم ورک پلیس میں نہیں کرتے، ایکسپریس نہیں کرتے. سیکنڈ کیا ہے، جیسا میں بتائی کہ سپریس کرنا اپنے اندر اندر، یہ ورک پلیس پہ ہو سکتا، یا کوئی گھر میں بڑے لوگ زیادتی کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا، یا نہیں تو کوئی رشتے داروں کے ساتھ ہو سکتا. یہ سپریس اپنے غصے کو مارنے میں کیا ہے، بیمار ہو جاتا انسان. لیکن تھرڈ لیول کیا ہے، کام ڈاؤن کرنا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اعوذ باللہ پڑھنا، کام ڈاؤن کرنا، وضو کرنا. اٹ کین بی ڈفرنٹ ویز آف کامنگ ڈاؤن. بعض وقت کیا ہوتا، باہر نکل کے خالی آپ اپنے لان میں تھوڑا واک کر لو، یا نہیں تو تھوڑا فریش ایئر برید ان برید آؤٹ کرو، ونڈوز اوپن کرو، وہاں سے ہٹ جاؤ جس جگہ معلوم ہے اور فساد ہوتا اور غصہ ہوتا. اچھا، لیکن ایسا واک آؤٹ نہیں کرنا. 2 لوگوں کا سمجھے کہ بات چیت ہو رہی اور ایک انسان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا اور دوسرا انسان اس کے منہ پہ واک آؤٹ کر دے رہا، وہ کیا ہوتا اور انکریز ہوتا. اس کو بولنا تھا ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کریں گے، ویل کنٹینیو دس لیٹر، اور پھر بعد میں اس کو سمجھانا. اب وہ کیا ہوتا، آپ ایسا واک آؤٹ کریے، اس کو کیا فیل ہوتا کہ میری یہ ہیوملیشن کرے. یو شوڈنٹ ڈو دیٹ. دس از ناٹ لائک. Okay, so let's see the ayat and the hadith. In this, the first one, it's explained, قال الله تعالى وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. سورة الشورى میں آیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر دیا جاتا. مطلب غصہ تو آئے گا، بٹ ڈو دا درگزر. درگزر کون کر سکتا؟ وہی انسان جس کا دل صاف ہو، اللہ کا قرب ہے، اللہ سے محبت ہے. تو یہ ہے ابو بکر صدیق کی وہ حدیث، جو ابو بکر صدیق جب ریاکشنری کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے، جیسا سامنے والا ڈانٹ رہا، غصہ کر رہا، as soon as he started doing the action, answer back کرے، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے. جیسے یہ آنسر بیک کرے وہ چلے گئے. بعد میں جب پوچھے تو کیا بولتے کہ ہاں، جب تک تم آنسر بیک نہیں کرے تھے اینجلز آنسر کر رہے تھے، جیسے ہی تم آنسر بیک کرے اینجلس وہاں سے چلے گئے، اس لیے میں بھی چلے گیا. اچھا،
सूरत आल इमरान की आयत नंबर 134 में बताया जाता है बल काज़िमीन अल गैज़ व आफीना अनिन नास। तो अल्लाह ताला का इरशाद है जो गुस्से को पी जाते हैं, बोलते हैं ना सबसे अच्छा घूंट वो है जो गुस्सा है जो पी जाए, गुस्से को पी जाना। तो आप जब गुस्से में रहते हैं ना लिटरली आप फील करेंगे गुस्से में आपको आपका जो जेगुलर वेन है ना जो हलक के पास जो रहता है अपन ना ऐसा निगलने भी मुश्किल होती, आप कुछ ऐसा फील कर सकते हैं। और गुस्से में क्या होता मालूम है, अपने हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते, अपनी बॉडी शेक हो जाना शुरू होती। तो वह काजिमीना गैस, ये लोग क्या है गुस्से को पी जा रहे, वह आफीना अनिन्नास, और क्या है लोगों को माफ कर दे। आप देखिए गुस्से को पी जाना जब गुस्सा है इट्स रियली हार्ड। लेकिन हो सकता आपके फैमिली में ऐसे कोई होंगे, पेरेंट्स में से या सिबलिंग्स में से या कोई खानदान में, तो आप वो इमेजिन करिए। क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला बता रहे सूर्य आल इमरान की ये आयत है कि वो लोग गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ करते। गुस्सा पी जाना ठीक है वो एक बड़ी चीज है, गुस्सा आए जब, और फिर लोगों को माफ करना इट्स नॉट इजी राइट। आप जब भी माफ कर सकते जब अल्लाह से आप क्लोज हैं। लोग गलती करेंगे, आप कितना भी दीन पड़े हुए हैं दुनिया में, आप कितना पड़े हुए हैं दुनियादारी में, बड़ी से बड़ी डिग्री ले लिए, लेकिन गुस्सा आएगा ना, आपको मालूम है गुस्सा नहीं करना, ये गुस्सा हराम है, ये लायक नहीं है, क्या आएगा नहीं। तो अल्लाह ताला अपने अंदर ये इमोशन रखते ही नहीं थे। हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? ये जस्टिफिकेशन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग द थिंग्स जो रियलिटी से हम जो फेस करते। गुस्सा आएगा लेकिन गुस्से को रोकना है, पी जाना है और लोगों को माफ करना है। अच्छा लोगों को क्यों माफ करना है? उस वक़्त कुछ भी हम कर सकते, सामने वाला भी कुछ कर सकता, हम भी कुछ कर सकते। अच्छा, अब ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं करी और सामने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब 2 पार्टीज़ है, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक की बात मैं अभी जो मेंशन की थी हदीस की, कि वो जब तक आंसर बैक नहीं करे थिंग्स वर ओके, व्हेन ही आंसर बैक तो फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती। तो लेकिन अब क्या हो जाता बाज़ फैमिलीज़ में एक आदत बन जाती, एक बोल रहा और दूसरा सुन रहा और इतना ह्यूमिलिएट करते उसको, इतना ज़्यादा तंग कर देते कि वो इंसान डिप्रेशन में चल जाता और उसको बड़े-बड़े बीमारियां हो जाती। अब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ऐसा भी नहीं करना है। बिठा के अगर कोई जालिम है, बोले कि जालिम का हाथ रोको, मुंह से, हाथ से, या दिल में बुरा जानो। अब क्या हो गया आजकल के जमाने में, दिल में बुरा जान रहे खामोश हो जाए, स्पेशली अगर घर के बड़े कर रहे हैं या ऐसे बायस हो जाते अपन। अच्छा ये मेरी फैमिली का ये मेंबर है तो मैं ये करने देने जायज है, कितनी भी नॉलेज और रिलीजियसली हम, लेकिन फिर भी क्या, ये ईमान का लेवल नहीं है। आपको ईमान का लेवल अंदर से बोलते रहता नहीं नहीं तुम इनको रोको, ये गलत हो रहा। बाज़ वक़्त क्या है अल्फाज इतने तीर से ज़्यादा चुभ जाते। हो सकता मार, आपको मार लगी, बहुत गुस्सा हुआ, एक दूसरे को आपस में मार भी लिए, वो कुछ वुंड्स भी आ गए, घायल हो गए, वो ठीक हो जा सकते। लेकिन जो मार दिल पे लगती ना वो ठीक नहीं होती, वो रहता। तो बोल रहे हैं कि इन लोग माफ करने वाले, आफीना क्या है, ऐसा माफ करना उसका निशान भी नहीं है। माफ करके अच्छा वो फला टाइम हम माफ करे थे फला चीज, तुम तो ऐसे थे वैसे थे, वैसा नहीं। जितने बार भी माफी मांगे माफ कर देना। क्यों भाई क्यों माफ करना है? जो एक हदीस जो आती है जिसमें 99 खून करे 100 खून करे तो भी अल्लाह सुभान अल्लाह ताला फॉरगिव करे ना। तो हु वी आर, फिर अब ये भी हम बोलते हैं कि नहीं हम अल्लाह नहीं है, हम तो नॉर्मल इंसान है, हम कैसा फॉरगिव करना, नहीं फॉरगिव कर देना, फॉरगेट कर देना। ये देखिए गुस्सा क्या रहता मालूम, फ्यू सेकंड्स फ्यू मिनट्स रहता, उसके बाद क्या होता अपन काम डाउन हो जाते, खुद भी माफी चाहते और सामने वाले को भी चाहते कि इसको खत्म करो। गुस्सा आएगा, हालात घर के खराब होंगे, लेकिन उसको ठीक भी कर लेना, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना। शैतान फिर क्या करता जम के बैठ जाता, चलो भाई ये तो अब मेरे को अच्छा ठिकाना मिल गया, मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। नेक्स्ट हदीस अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर जो हदीस बयान किए गए हैं रसूल अबू हुरैरा से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते स्ट्रॉन्ग पर्सन वो नहीं है जो रेसलिंग में ओवर पावर कर रहा, स्ट्रॉन्ग वो है जो एंगर में अपने आप को कंट्रोल करे। तो यहाँ पर फरमाया गया पहलवान वो नहीं जो कुश्ती लड़ने में
غالب हो जाए, बल्कि असली पहलवान तो वो है जो गुस्से की हालत में अपने पर काबू पाए. अब गुस्से में है, गजब में है, उसमें अपने आप पे काबू पाना, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. तो यहाँ क्या है, लईसा शदीदुल बिस्सराअत इन्नमा शदीदुल लजी यमलिकु नफ्सहु इंदा गदब. तो कितने भी शदीद हो, कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन कौन है इन्नमा शदीद, कौन स्ट्रांग है, अल्लजी यमलिकु, जो इंसान नफ्स हो, अपने नफ्स को काबू करे, इंदा गदब, गुस्से में, गदब में, जैसा मैं बताइए कौन सा है लेवल, एंगर का थर्ड लेवल है. तो और इसमें अपने आप को काबू पाना, क्योंकि इसमें अपन ऐसे चीजें तोड़ फोड़ कुछ भी कर रहे हैं अपन, तो ये चीजें इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट गुड, ये चीजें नहीं करना है. अब फिर नेक्स्ट उसमें क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट हदीस देखते हैं इंशाल्लाह. तो नेक्स्ट हदीस में यहाँ पर मेंशन किया गया है, सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है. अनहुमा या मतलब टू है लोग बयान करने वाले. रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदा जब किसी बंदे ने अल्लाह ताला के नजदीक गुस्सा का घूंट से बड़ा कोई घूंट नहीं पिया, तो अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा घूंट क्या है जो हम गल्प इट डाउन करते, कौन सा बड़ा सिप है वो क्या है, गुस्से का घूंट है. नहीं पिया जिसे वो अल्लाह ताला के रजामंदी हासिल करने के लिए पी जाता है, यू नो, टू प्लीज अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला. वो गुस्से का घूंट क्यों पी रहे हैं, टू प्लीज अल्लाह. ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए, ठीक है, इंसानों के रिश्ते भी अल्लाह ताला बनाए, लेकिन क्यों पीना है. ज्यादातर हम गुस्सा कब पीते मालूम, समझियो कि हम उनको जवाब नहीं दे सकते, या तो वो पोजीशन में, हमारे वर्क प्लेस पे उनका हायर पोजीशन है, हमारा उनके अंडर हम काम कर रहे हैं, तो वी नेवर गोनो आंसर बैक. और घर में भी ऐसे लोगों को हम आंसर बैक नहीं करते. रिमेम्बर जब छोटे थे, पेरेंट्स को आंसर बैक नहीं करे, ग्रैंड पेरेंट्स को, लेकिन अब क्या हो गया, शादी हो गई, मूव ऑन हो गए, बच्चे हो गए, तो अब हम क्या करते, पेरेंट्स को भी हम समझाना चाहते, समझाना क्या, बाज़ात हम वो लाइन क्रॉस कर देते और उनको गुस्सा करते. तो वहां पर भी गुस्से का घूंट पीना है. ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ तो यहाँ पर गुस्से का घूंट पी जाओ और वहां पर नहीं. तो हर जगह गुस्से का घूंट पीना है. तो अब आगे हम और कुछ हदीसें देखते हैं. तो यहाँ पर कोशिश ये करना है कि चाहे छोटे हो बड़े हो, लेकिन हमको गुस्से का घूंट पीना ही पीना है. सहल बिन माज रजी अल्लाह अन्हु नरेट करते हैं उनके फादर से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, जो एंगर को सप्रेस करे, हालांकि उन्होंने कैपेबल है, उन्होंने ले सकते, कोई बदला ले सकते, गुस्सा निकाल सकते, फिर भी क्या कर रहे हैं, एंगर को कंट्रोल कर रहे हैं. उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उस दिन अल्लाह विल कॉल हिम, जो एंगर को कंट्रोल करे ना, तो सबके सामने और डे ऑफ स्टैंडिंग में, और उनको बोलेंगे कि राइट टू चूज प्योर आइड वर्जिन, मतलब वो बता रहे हैं कि उस दिन वो जो चाहे अच्छे, मतलब वर्जिन उसको पसंद कर सकते हैं, हूर को, जो जिसके बड़े बड़े आंख है. तो यहाँ पर लेकिन कौन क्वालिफाई होंगे, सहल बिन मास किसके बारे में उनके फादर ये नरेट करे बता रहे हैं, जो अपने एंगर को सप्रेस करेंगे, जो शख्स गुस्से को रोके, हालांकि इसको अपना गुस्सा निकालने का इख्तियार है, मतलब इट कैन बी, यू नो, अब जैसा कि घर में जो बड़े हैं उनको इख्तियार है गुस्सा निकालने का, स्टिल दे कंट्रोल इट. तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको तमाम लोगों के सामने बुलाकर फरमाएंगे, जिस हूर को चाहे पसंद करे. अब देखिए, दिस इज लाइक, यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट हूर के बारे में, लेकिन अब बहुत सारे खवातीन पूछते व्हाट अबाउट द मेल्स. तो जब अल्लाह ताला, देखिए, बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद है, तो मेल हो या फीमेल हो, अल्लाह ताला वो रिवॉर्ड करेंगे ना, अगर हम उसमें क्वालिफाई होंगे, तो वेदर यू आर मेल और फीमेल, अल्लाह ताला हूर तो देंगे. अगर औरतें भी उसमें क्वालिफाई होंगे, तो अल्लाह ताला राइचियस लोगों के लिए वो करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे राइचियस लोगों से, जो अच्छे नेकोकार है. तो यहाँ पर बताने का मतलब क्या है, जो देखने में अच्छे हैं हूर, उनके आंख भी बड़े बड़े हैं, और हूरों के बारे में क्या आता, वो अच्छा उनका वाइट स्किन रहता, और बिल्कुल उनके आंख अंडे के जैसे बड़े बड़े रहते. लेकिन उसको की थिंग क्या है, गुस्से को रोक लेना है, सप्रेस करना है,
अगेन आई रिपीट, ऐसा सप्रेस कर रहे हैं और बीमार हो जा रहे हैं, वैसा मत करो। अपने आप को समझा लेना है, नहीं ये रिश्ते में ये जो हालात है घर के, मुझे ये करना है। तो जब आप दिल से कोई चीज कोशिश करते ना, दैट विल वर्क। लेकिन अगर अगर दिल से नहीं कर रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं, वो वर्क नहीं करती। इब्ने अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, लोगों के लिए आसानी करो, डिफिकल्टी मत करो। और कोई एंग्री है तो क्या करना चाहिए, गुस्से में है तो ही शुड रिमेन साइलेंट। अब ये भी चीज हम बार बार गौर करते, जैसा खुद भी जब गुस्से में रहते ना, अपन क्या करते, चाहते कि अपन साइलेंट मोड में आ जाए। जैसा अपन फोन को क्या कर रहे हैं, साइलेंट मोड में, वैसे ही अपन भी साइलेंट मोड में। मुझे लगता है कि वो बेटर है। और घर में भी अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो वो बेटर है। अब जब प्रोवोकेटिव टॉक नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या होता, बातें खराब हो जाती। तो ये हदीस ना बहुत ही अच्छी है। देखिए कि इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि चीजों को आसान करो, मुश्किल मत करो। चीजों को आसान करो मतलब मेक थिंग्स इजी। अब घर में भी हो सकता, बाहर भी हो सकता। और जब तुम में से कोई गुस्से में हो तो चाहे कि वो खामोश रहे। सो दिस इज द की थिंग। तो आज हम जब उठ रहे हैं, हमारे सबके घरों में ही होता, एलमो अन यस्सरु व तासिरु व इजा गदिब अहदुकुम फलैसक। जब गुस्से में आ जाएंगे, गदम में आ जाएंगे, फलैसक मतलब सकना से है, तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, स्टिल हो जाओ, डोंट डू इट। इट्स लाइक यू नो, नॉट ओनली विद योर माउथ स्टिल हो जा रहे हैं, समटाइम्स हम चीजें तोड़ते, पटकते, यानी तो दरवाजे बैंग करते। खवातीन में ये अक्सर ये अक्सरियत ये चीज होती। तो वी शुडंट डू दैट आल्सो। इट मीन्स ये नहीं, ये भी चीजें नहीं करना है। अब एक लास्ट हदीस और इंशाल्लाह फिर हम एंड करेंगे, और आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। बस माइक अनम्यूट करना है और बात करना है। मैं ये लास्ट वाली हदीस पर बयान कर दूं। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इनडिसेंट मत बात करो, कर्स मत करो, अब्यूज मत करो, और जो भी करते उनको ऐसा मत बोलो कि कोई ऐसी बात मत करो। तो यहाँ पर बताया गया है, सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहश गो नहीं थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ही वाज नेवर टॉकिंग इनडिसेंट लैंग्वेज, खराब बात करना, बदतमीजी के बात करना, फॉल्स लैंग्वेज यूज करना नहीं। और लानत मलामत नहीं करते थे, जैसा कर्सिंग करते ना, कुछ भी हो जाओ, कर्सिंग लोगों को भी करना गलत है, अपने आप को भी कर्सिंग करना गलत है। और ना गाली देते थे। आपको बहुत गुस्सा आया तो सिर्फ इतना ही कह देते थे कि मतलब मे योर फोरहेड बी डस्टेड, मतलब तुम्हारी जो फोरहेड है खाक आलू हो, पेशानी खाक आलू हो। इसमें भी ना बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दिए, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है। तो क्या इसका मतलब क्या है मालूम है, जब अपन फोरहेड को जमीन पे रखते, जब अपन सजदे में जाते, तो अपने को क्या होता, डस्ट लगती, मिट्टी लगती। इट डजंट मीन इन अ रॉन्ग वे, यू अंडरस्टैंड। तो इतना ही बोलते थे कि तुम्हारा फोरहेड क्या कि डस्टी हो जाओ, या खाक आलू हो, बट नॉट मोर देन दैट। तो हम भी क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल आज हम जो लर्न करें गुस्से के बारे में और रबीउल अव्वल, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना सुनना कबूल करे, और हमारी जो भी परेशानियां तकलीफ सब दूर करे। अल्लाह ताला सबके दुआएं को कबूल कर ले मालिक। हमारे आने वाले दिन आसान कर, बेहतर कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।